वास्तव में किसी मोर कहवाक ना ए उत्सव एभली एक जगह जो समस्त को देखा गोटे जगार मिले अनेक गुरु भाई माँ माने जो मान दीर्घ दिन धरी ये जुगर पुरुषोत्तम ठाकुर अनुकूल चंद्र को जीवन सद्गुरु पर पाई निज जीवन बंचिबा बढ़िबा पथरे निज जीवन को आज से साधना मार्ग से भली आपण मान भली शुद्ध आत्मा मान को आज यही जगह आपण मान देखी मुझे समस्त को मोर नथाजता प्रणाम जनाऊँगी मोर अंतर कृतज्ञता जनाऊँगी प्रकृत मु आसी आपण मान भक्त मान को देखापी कारण जो मैंने ये जुगर पुरुषोत्तम ठाकुर अनुकूल चंद्र को जीवन सद्गुरु पर पाई प्रकृत यही जुगर आपण मैंने साधु सन्थ मुनि ऋषि एवं ये भारतवर्षर सबुठ श्रेष्ठ साधक कारण ये समस्त ये समाज आज बुझिनी दिन आसब ये पृथ्वी को परिवर्तन करने ये समाज रे मनुष्य को बंचा बढ़िवार पथ देखापी जिते जुग पुरुषोत्तम ठाकुर अनुकूल चंद्र धरावतरण करते आज तांकर दायित्व हिसाब से ये सत्संग माने आज से आचार्य देव को अनुसरण कर आचार्य देव निर्देश रे आज प्रत्येक लोक पुरपल्ली ग्राम घरे घरे आज उपयोजना केन्द्र माध्यम ये पुरुषोत्तम वार्ता को प्रत्येक व्यक्ति पाखे पहुँचापी ये उत्सवर लक्ष्य तेणु पूज्यपा दादा कहते उत्सव ताकू कहे भजन भजन जाजन दीक्षा अबाधरे चलु थाए तेणु ये उत्सवर मूल लक्ष्य हूँ जो माने जुगर पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को विशेष भाव जानी ना सतनाम ग्रहण करना ये उत्सव को आसिले मनुष्य से उत्सवमुखी हुए से परम पिता सहित युक्त होकर निज जीवन सुख शांति आनंदटा पाए जोटा मोर श्रीयुक्त रमेश चंद्र मल्ल भाई जड़े आदर्श शिक्षक प्रधान शिक्षक जड़े जनसेवक एवं जे समाज संस्कार हिसाब से निज जीवन को उत्सर्ग करी एठी आई से जाजन करुले तेणु मोर किसी कहबार ना आज मोर मन पड़ुछि ए जगह को आसिले मो आखिर एवं लुह आसुची मोर मन पड़ुछि सही पूर्व पुरुष जो मैंने आम मान के पुरुषोत्तम धारा आगे नहीं ए उत्सव आज 34 वर्ष धरी आज होची तार प्रच्छद पटे थिले श्रीयुक्त वंशीधर दास सप्रतिनिधि जे कि आम सुरेश चंद्र आचार्य जे कि तांकर ससुर जे कि आम जगतसिंहपुर सत्संग विहार से सर्वपुरातन सभापति थिले जे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को जीवन रे कर्मचक्र दर्शन करते जड़े विप्र पिला हिसाब से ठाकुर पाक जाइए सरकारी चाकरी करते से ठाकुर कहले जे कि डाकी पाखु कहले कहले जे तुम्हें जे कि वंशीदा जे वंशी तुम्हें तो ब्राह्मण घर जन्म हो तुम ब्राह्मण कुल पुष्टि होची ये पुरुषोत्तम सहित प्रत्येक आत्मा को युक्त करवा तेणु तुम्हें सरकारी चाकरी छाड़ी ये लोक सेवक हिसाब से सेवा कर से दिन से दीर्घ दिन धरी ये पृथ्वी रे ओडिशा पुरपल्ली भारत वर्ष बुली ठाकुर प्रचार प्रसार कर वंशीधर दास को आज मन पड़ुची तापर ये अंचल आम मान समस्त प्रिय किसी दिन देहांत हेले जे कि वंशीधर स्वाई जे कि सब सत्संग को आसुले सी आज वंशीधर दास आसती वंशीधर स्वाई सूक्ष्म रूप से उत्सव को उपभोग कर पुरुषोत्तम चौधरी जे वर्षिया नीतिक थे कथा मन पड़ुची आमर जे कि ये अंचल गोपाल भाई जे कि आमर बुला भाई से बुला भाई उत्सव सक्रिय कर्मी थे आज मन पड़ुची एवं आम आर्तबधु माणिया से उत्सव को आसुले कथा मन पड़ुची सामंतर दादा जे कि यही अंचल रोते घर भड़ा नहीं ऑफिस से आसुले यही उत्सव मानक आज से भाई शुद्ध आत्मा अमर आत्मा मान मन पड़ुची ये उत्सव एक समय माने मिलन क्षेत्र समस्त समस्त को आज स्मृतिचारण करने दिन तेणु ये उत्सव आज समस्त को सही संदेश दौची आमे बंचिबा अन्य को बंचेबा तेणु जहाँ ये जुग पुरुष किसी दिन तले ये बड़बाग गाँ एक आध्यात्मिक गाँ ये बर्तमान तृतीय जुगर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर जे से रामचरित्र मानस हो जाइए से पताका गांधी चक ठारू ये बड़बागर गाँ सारा लगी से मर्यादा पुरुषोत्तम बर्तमान लोक मैंने कौन रामचरित्र मानस करी कौन शिक्षा कले खाली जे गीत शुणिले हेनी
ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ମଣିଷ ଜୀବନରେ କମି ଯାଇଥିବାରୁ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆସି ସେଇ ମଣିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ତାଙ୍କର ସତନାମ ପାଇଲେ ଆମେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକ ହେଇଯାଇଛେ। ଯଦିଓ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରୁନେ ଯଦି ଆଲୋକ ଏଠି ଜଳୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକର ପଛପଟର ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ଠାକୁର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବେହେଲା ବୀଣା ଆଦି ସେ ଭଲ ବାଜେ କିନ୍ତୁ ବାଦକାନୁ ସେ ଭଲ ବାଜେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରବଣ ମାନେ ସେଇମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ସେଇ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକ। এই ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଦବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ପଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତି ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷ ସବୁଠି ତ୍ୟାଗ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଧନ୍ଦାଟି ଯଦି ମଥାରେ ତୋର ଜାଗିଲା ନାହିଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କରିଲେ ଦାନ ଧର୍ମ ତତେ ବହିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଷା କଲୁ ବ୍ରତ କଲୁ ପୂଜା କଲୁ ପାର୍ବଣ କଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେଇଟା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚରିତ୍ରକୁ ଧାରଣ କଲା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମାନେ ପୂରଣ ଆଉ ପାଳନ ଯାହା ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମର ଚଳନୀଟା ଶିଖେଇଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଯଦି ଫୁଟିଲାନି ତୋର ପ୍ରତିଟି କର୍ମେ ବାତିଲ କରି କି ହେବ ସେଭଳି ଧର୍ମେ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକଟି ହଉ ବା ଯୁବତୀଟି ହଉ ସେ ଯେବେଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚଳନୀରେ ଚାଲିଲା। ଯାହା ରମେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଚଳନୀ ଥାଏଟି ଯଦି ରୋକିବନି ତୋର ଦୁର୍ଗତି ଦୁର୍ଗତି ସବୁ ଦୁର୍ଗ ହେଇ ଆଣିବ ଜୟରେ ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶନି ସପ୍ତାହ ପଡ଼ିଛି ମୋର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପଡ଼ିଛି ମୋ ପରିବାର ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ କେତେ ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ବାଟ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ଓଷା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପିଲା ସୁଧୁରୁନି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବ ସାଧନା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷର ଶରୀର ଅଛି ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲୋକର ଜୀବନ ଅଛି ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ ଦୀକ୍ଷା ବଞ୍ଚେ ଶରୀର ବଞ୍ଚେ କର୍ମେ ସଦାଚାରରେ ସମାଜ ବଞ୍ଚେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଧର୍ମେ। ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବନଟା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଜୀବନଟା ଯେଉଁ ଅକାଳରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷ କେବେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରେ ନା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛି ଜୀବନ ଯଦି ଯାଏରେ ତୋର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିସ୍ ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ନିଶାଣ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନା। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଛେ ତାହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ? ଠାକୁର ନିଜେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତାର ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ସୃଷ୍ଟି ସହଜ ମଣିଷ ନର ରୂପେ କରନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ବୃଷ୍ଟି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ତାକୁ ଧରିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗର ଘୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ଥ ବାବାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ପୁଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କାଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗର ଘୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ରମେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଜୀବନ ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସବୁ ସତ୍ତାର ଆପୁରଣୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାକୁ କହେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲେ ତୁମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକରେ ଧରନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ଏ ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯେ ଚାଲିବା କାଇଦା ଶିଖାଇ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ଗୁରୁ କହେ ଅଭୟ ପଥରେ ନିଅନ୍ତି ସେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯଦି ଭୟ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୟ ନା
ନାହିଁ ଆରେ ଭୟ ନାହିଁ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପ୍ରାଣ ଯେ କରିଛି ଦାନ କ୍ଷୟ ନାହିଁ ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ମନ୍ତ୍ର, ଏ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ବଞ୍ଚିବାର ମନ୍ତ୍ର। ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ନାଗରିକର ଭୋଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବା ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢିବା ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତାର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗୁରୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା, ଦୀକ୍ଷା ନେବା ହେଉଛି ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଶିକ୍ଷା କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କରିସାର ଆଚରଣ ବୋଧ ଚୟନେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବୁ ତୁ ପାର। ତେଣୁ এই ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିର ଦେଶ, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଶ। ତେଣୁ ଆଜି ଧର୍ମ ଆଜି ଯୋଉ ବିପାକ ପଥେ ଯାଉଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯେ ଚାଲିବା କାଇଦା ଶିଖାଇ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ଗୁରୁ କହେ ଅଭୟ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମାଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ ପିଲାଟିର ହାତ ଧରିକି ପିଲାକୁ ଚାଲି ଶିଖେଇ ଦିଏ, କଥା ଶିଖେଇ ଦିଏ, ଖାଇ ଶିଖେଇ ଦିଏ। ମା ତାର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଦେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ବାପା ତାକୁ ବଡ କରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ନଥିବେ, ଗୁରୁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା କିଏ ଥିବେ? ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଦେବାଦେବୀ ହଜାର ଧରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଗୁରୁ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣି ରଖ ଜୀବନ ଚଳନୀ ମହାନ ଭୟ। ତେଣୁ ଆଜି ମଣିଷର ଜୀବନ ଚଳନୀଟା ଯୋଉ ଭୟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ମା କୋଳରେ ଛୁଆ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଜଣା ପଡେ ନା, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମା ଜାଣିପାରେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ମଣିଷ ଦୀକ୍ଷା ନିଏ, ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସତ୍ତାର ଆପୁରଣୀ, ସେ କାହାର କଣ ଦରକାର ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିଛେ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଠିଆ ହେଲେ ତା ପେଟରେ କଣ ସବୁ ରୋଗ ଅଛି ସେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରେ ମେସିନ୍, ସେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତୁମର କଣ ଦରକାର, କଣ ଅଭାବ ଅଛି, କଣ ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଇ କଥା ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ତାପରେ ପୂଜ୍ୟ ଶରଦ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିପିୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଣିଷ ସମାଜରୁ କେମିତି ତାର ଅଭାବ ଚାଲିଯାଏ, ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୈନ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଚାଲିଯାଏ। ସେଇ କଥା ନେଇକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେମିତି ଆମ ବଡ଼ବାଗ ଗାଁରେ ଆଜି ପରମ ଠାକୁରଙ୍କର 137ତମ ଜନ୍ମ ମହାମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ଦେଓଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥାଏ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମାଗମ ହେଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଣାମୀ ଦଉଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ ପଦେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି। ଯାହା ରମେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯାହାର ହୃଦୟ ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ କହିଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆଜି ଏ କଳି ଯୁଗ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ସେଇ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣିଲେ ଟଙ୍କା ପର ମଣିଷ ନିଜର, ଯେତେ ପାରୁଛ ମଣିଷ ଧର। ସେ ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଠାକୁର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଇନକମ୍ and what is your expenditure? ଠାକୁର କହିଲେ man is my income and love is my expenditure. ମୋର ନୀତିଦିନ କାମ ହେଲା ମଣିଷ ସହିତ ଆତଜାତ କରିବା, ଆଉ ଏ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇକି ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଦେଓଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଟିଏ, ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା, ଯେମିତି ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ସୁରଞ୍ଜନର ଚେହେରା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଭାଇମାନେ ଦେଖି ଗଲେ ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ, ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ, ସତ୍ୟାଂଶ ପଢିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗର୍ବ କଲୁ ଆମ ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି ଠାକୁର ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ସେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁବକ ଆଦିବାସୀ
ଆଦିବାସୀ ଯୁବକକୁ ଦେଖି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ? ନା ହଁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ନା ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁ? ନା ନାଇକା ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କୋଉଠୁ କରିବି? ଅଭାବୀ ଲୋକ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କଲେ ଆଉ କିଛି ଅଣ୍ଟେ ନା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ବଳ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୋର ଯଦି କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ତୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଦେଇକିରି ତୋର ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ, ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୋ ପରିବାର ରୋଷେଇ ହୁଏ? ନା ହଁ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ନା କୋଉଥିରେ ତୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରେ? ନା କାଠ ଆଉ ଘଷିରେ ରୋଷେଇ କରେ। ନା ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ସକାଳେ ସେ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ସେ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ କାଲିଠାରୁ ସେ ପାଉଁଶକୁ ଆଉ ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇବନି, ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ଧରି ମୁଠେ ମୁଠେ ଧରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ 30 ଦିନ ହେଇଯିବ, ମାସେ ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ତାକୁ ଧରିକି ମୋ ଘରକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଦେହବରସାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆକାରରେ। ପିଲାଟି ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲା, ଯାଇ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ କହିଲା, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନେ ଆମ ଅଭାବ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କହିଲେ କାଲିଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଫଳମୂଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉ ପାଉଁଶକୁ ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା। ଘରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। କହିଲା ଯାହା ହଉ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ଦଉଛୁ, ପାଉଁଶ ଆକାରରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ। ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ରଖିଲା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ପୁରିଲା, ଗୋଟେ ବସ୍ତା 3 ମାଠିଆ ହେଇଗଲା ମାସକ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ 30 ଦିନରେ ଥରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଠାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଧରିକି ଦେଓଘର ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। କହିଲା ଏତେ ପରିମାଣରେ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ? ମତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା ପଇସା କରିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସେଇ ପିଲାଟି ଯୁବକ ପିଲାଟି ଯାଇ ଦେଓଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠାକୁର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ନା ଆଜ୍ଞା। ନା ଆଉ କ'ଣ ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଚାଲିଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଠିକ ଠିକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 30 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଣିନି। ଏତେ ପରିମାଣ ପାଉଁଶ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆଉ ମତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା କାଳେ କିଏ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ନ ଆଣିଛୁ ଭଲ କରିଛୁ। ଯଦି ତତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉଠି ରହୁଛ ସେଠି କିଛି ଖାଲି ଜମି ଅଛି? ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଖାଲି ଜମି ଅଛି। ନା ସେ ଖାଲି ଜମିକି ମାଟିକୁ କୋଦାଳିରେ ହାଣି ଖୁସେଇ ଦେବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଏ ପାଉଁଶ ଯୋଉଟା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଛୁ ସେ ପାଉଁଶକୁ ମିଶେଇ ଦେବୁ। ତାକୁ ଖତ ଆଉ ପାଉଁଶ ମାଟିକି ମିଶେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ମାଣ